تو جیسے دینوں کا سید ہے، نبیوں کا سید ہے، انسانوں میں سید ہے، ویسے 12 مہینے ہیں تو 12 مہینوں کا بھی کوئی سید ہے، اور وہ جو سید الشہور ہے اسی کو ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، بتاؤ انسانوں کے سید کا احترام تو کر رہے ہو، نبیوں کے سید کے احترام بھی کرنے کی بات کرتے ہو، اللہ اکبر، ولیوں کے سید کے لیے کہتے ہو تجھ سے در اور در سے سچ، سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ تو پھر کیا تکلیف ہے آپ کو سید الشہور سے کہ آپ سارے سیدوں کا احترام کر رہے ہیں، لیکن جو مہینوں کا سید ہے آپ اس کی تعظیم کی بات نہیں کرتے، آپ اس کے احترام کی بات نہیں کرتے؟ کہا نہیں مولانا ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو دیکھو جو انسانوں میں سید ہیں ان کی تعظیم کیا، اگر وہ آئیں تو کھڑے ہو جانا پڑے گا، یہی ہے نا ان کی تعظیم۔ اب ذرا بات سننا، اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور شاید آسان ہی کر رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ انسانوں میں سید آئے تو آپ کو کھڑے ہونا ہے کہ حضور کے خاندان کے جو لوگ ہیں سید ہیں ان کی تعظیم کھڑے ہونے میں، پھر آپ ہاتھ بھی چھوٹتے نظر بھی پیش کرتے۔ تو لیکن جو شہروں کا سردار، جو مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور ہے، اس کا احترام کیسے؟ اس کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ دکھتا ہی نہیں، اس کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اس کا کوئی ہاتھ ہے جو ہاتھ چومے، اس کو جو نذرانہ دینا ہے، تو ہر ایک کی تعظیم جدا جدا ہے۔ جو انسانوں میں سید ہے کھڑے ہوں گے، ہاتھ چومیں گے، نظر دیں گے، یہ کریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، یہ تعظیم ہے نا؟ صحیح ہے۔ لیکن سید الشہور آ رہا ہے تو اس کے ہاتھ ہی نہیں کہ ہاتھ چومیں، اس کی تعظیم کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے؟ تو اس کا احترام یہ ہے کہ اس کا خیال کرتے ہوئے آدمی گناہ ترک کر دے، یہ اس کا احترام ہے۔ اگر سید کا احترام نہ کرو تو لا علاج بیماری ہے، امام المتکلمین حدیث لکھ رہے ہیں ادھر، اور اگر سید الشہور کا احترام نہ کرو تو سیدھا ایمان ہی خطرے ہے۔ لوگ یہ سن کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، میں نے کہا مبارک ہو، لیکن دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ رمضان شریف کچھ لوگوں کو جنتی بنانے آ رہا ہے تو کچھ کو جہنمی بنانے بھی آ رہا ہے۔ جیسے قرآن کی شان یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں سکے کے، ماں باپ جنت بھی ہے، ماں باپ جہنم بھی ہے، خدمت کر لو تو جنت ہے، ناراض کرو تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں جہاں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، 70 گنا، 70 درجہ ثواب زیادہ، وہیں رمضان شریف میں ایک گناہ کرو گے تو 70 گناہ لکھے جائیں گے۔ یہ طرف رخ نہیں۔ اور دنوں کے اندر اگر کسی لڑکی کو باپ کی نظر سے دیکھا تو ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں دیکھا تو 70 بار مجرم۔ موبائل کے اندر گیم کھیلا اور دنوں میں ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں کھیلا 70 بار مجرم ہے۔ کسی کو ایک بار گالی دی اور دنوں میں ایک بار کا مجرم ہے، رمضان شریف میں گالی دی 70 بار کا مجرم ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، رمضان شریف کے علاوہ ایک مرتبہ داڑھی مڈا کر کٹر میں پھینکوائی، ایک بار کا مجرم ہے۔ رمضان شریف میں داڑھی مڈا کر کے پھینکوائی، 70 بار کا مجرم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر قوت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے؟ سید الشہور آ رہا ہے، سید الشہور آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے، وہ تو جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر نہ کرے، کوئی اس کا احترام نہ کرے، کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، اسی طریقے سے بغیر روزے کے پھرتا رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میری قوم کے جوان ہیں، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر جو ہے اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اجمیر محلہ میں ماحول کیا ہے، لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں کی تعداد روزے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیاس بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ لوگ 14 گھنٹے بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں، ہم 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، 18 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پانی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے نا حضرت، ذرا ہمیں حقے کی عادت ہے، اس لیے حقے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں سگریٹ کی عادت ہے، ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں گٹکے کی عادت ہے،
हम गुटके के बगैर नहीं रह सकते। मौलाना सिर्फ खाना पीना छोड़ना होता तो हम कब का रोजा रख लेते, लेकिन गुटके के बगैर गुजारा नहीं, सिगरेट के बगैर गुजारा नहीं, हुक्के के बगैर गुजारा नहीं। कौन कह रहा है, कौन जवान ये जवाब दे रहा है? जो मुसलमानों के जलसे में नारा लगाता है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये नारा लगाने वाला कह रहा है गुटखा बर्दाश्त नहीं होता छोड़ना, इसलिए मैं रोजा नहीं रखता। बड़ी माजरत के साथ नबी की मोहब्बत में जान कुर्बान करने की बात करने वालों, ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? जो कौम नबी ये रहमत की मोहब्बत में चंद घंटों के लिए गुटखा ना छोड़ सके, चंद घंटों के लिए तंबाकू और सिगरेट ना छोड़ सके, चंद घंटों के लिए हुक्का ना छोड़ सके, वो कौम नबी की मोहब्बत में जान कुर्बान करेगी, वो कौम नबी की मोहब्बत में जान देगी। बड़ी माजरत के साथ हमने इश्क रसूल की बातें तो की है, हमने मोहब्बत रसूल की बातें तो की है। छुप छुप कर खाने वालों, घरों के अंदर बैठ बैठ कर छुप छुप कर खाने वालों, तुम सबसे छुप सकते हो क्या? रब से भी छुप सकते हो? नहीं नहीं, रोजा न रखने वालों सुन लो, अल्लाह के रसूल गैबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शबे मेराज मैंने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जबड़ों को आग की कैंची से काटा जा रहा है, जबड़े आग की कैंची से काटे जा रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, वो चीख रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रमजानुल मुबारक में रोजा नहीं रखते थे या रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लेते थे। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ चंद घंटे भूखे रहना है? और फिर एक बात आपको बताऊं, रोजा रखने से होगा क्या? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रोजा रखो सेहतमंद हो जाओगे, यानी रोजे की वजह से कोई बीमार नहीं होता, रोजे की वजह से सेहत मिलती है, रोजे की वजह से शिफा मिलती है, और शिफा तो अपनी जगह, सेहत तो अपनी जगह। अल्लाह अकबर, हज करो तो नेकी मिले, सदका दो तो नेकी मिले, ज़कात दो तो नेकी मिले, नमाज पढ़ो तो नेकी मिले, हज उम्रा करो तो नेकी मिले, लेकिन अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। जो इबादत करोगे तो नेकी मिलेगी, रोजा रखोगे तो नेकी देने वाला मिलेगा, खुदाए कहार और जब्बार मिलेगा, रहमान और रहीम मिलेगा, यानी खुदा का दीदार नसीब होगा। अल्लाह अकबर, मेरे आका अलैहिस्सलाम सच्चे नबी फरमाते हैं जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है, ऐ मेरी कौम के जवानों, नेकियों का मौसम बहार आ रहा है, हमें कोई जन्नती बनाने के लिए आ रहा है, हमें कोई मग़फ़िरत की बशारत सुनाने के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो 70 सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो 70 दुरूद, नफिल पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़ोगे तो 70 फराइज का सवाब। सुभान अल्लाह, क्या मौसम होगा। अल्लाह अकबर, आका फरमाते हैं रमजानुल मुबारक की जब पहली रात आती है, यानी जैसे चांद तुलू होता है, तो मैसरा नामी हवा जन्नत से चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और साहिबे तरगीब लिखते हैं, मफ़हूम में अर्ज़ कर रहा हूं, वो मैसरा नामी हवा चलती है, उस जन्नत के दरख्तों से, पत्तों से तो इतनी खूबसूरत आवाज निकलती है कि जन्नत की हूरें कहती है, ऐ हजरत रिजवान, ये जन्नत के दारोगा हैं, कहते हैं हजरत रिजवान, वो कहते हैं लब्बैक, कि ये इतनी खूबसूरत आवाज कहां से आ रही है? अगर तुम्हें नहीं मालूम, दुनिया में रमजान मुबारक आ गया, ये उसी की शहनाई बज रही है, रमजान मुबारक आ गया, ये उसी की शहनाई बज रही है। मुसलमान अब रोजा रखेंगे, ईमान वाले रोजा रखेंगे कुर्बान, तो वो जन्नत की हूरें कहती है, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उन्हीं के निकाह में देना, अल्लाह हमें उन्हीं के निकाह में देना। आका फरमाते जब ठंडी हवा चलती है तो रमजान मुबारक की पहली रात में अल्लाह अपने बंदों को रहमत की निगाह से देखता है। आज तवज्जो करें, आज हम रोजी रोटी के लिए परेशान, बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान, सुकून कल्ब के लिए परेशान, पता नहीं किसका क्या मसला, हर आदमी बस कोई कम कोई ज्यादा मसाइल में गिरफ्तार है। घर घर की कहानी, हर घर की कहानी, बाप बेटे में नहीं जमती, बेटे बाप में नहीं जमती, सास बहू में नहीं जमती, बहू सास में नहीं जमती, नंदो और भावज में नहीं जमती, देवरानी जेठानी में नहीं जमती, घरों में इख्तिलाफात की आग लगी हुई, मोहल्लों में
नंबर डाउन होते जा रहे हैं। बड़े बड़े लखपति, अरबपति, खरबपति लोगों के घरों में भी हमारा क़याम रहता है और गरीब लोगों के घर में भी हम लोग जाते हैं। जिसको देख रहा हूँ साल भर से सब रो रहे हैं, हजरत कुछ वजीफा दो, कोई ताबीज, कुछ करम फरमाइए हजरत। लॉकडाउन से पहले बहुत अच्छा चलता था,